afternoon, everybody. Do you want me to talk in English or do you want to feel a little अपनापन સાથે વાત કરીએ તો અચ્છા રહે. અને હું ગુજરાતી બોલીશ તો તમને લાગશે કે વ્યંગ કથા પણ ચાલે છે, મજા આવશે. મજા પણ આવશે. થોડી જ્યારે મને નહીં ભાવે તો હિન્દી પણ બોલીશ અને તમને એમ લાગે કે બહુ બોરિંગ થાય છે તો પછી તમે બગાસા પણ થઈ શકો આરામથી અને ઊંઘી જતા હોય તો ઊભા થઈ જજો એમ. અને મેં છે ને લગભગ 14 વર્ષ પ્રાધ્યાપક તરીકે કામ કર્યો છે અને ઇન્ડિયન અને ઇન્ટરનેશનલ સ્ટુડન્ટ્સને ભણ્યા છે, એટલે આદતથી થોડુંક હું મજબૂત છું. એટલા માટે પલ્લવભાઈએ મને કીધું કે પાવર પોઈન્ટ પણ યુઝ કરજો, તો એટલે એક પાવર પોઈન્ટ છે પણ એ તમને લાગે કે બહુ એકેડેમિક દેખાય છે તો એ બાજુ જોશો નહીં એમ. સો can we have the presentation on? So can you keep talking? So and આપણે થોડુંક વાર્તાલાપ તરીકે કરીએ તો વધારે સારું થશે નહીં. So rather than making a boring presentation, so somebody of you would you like to volunteer to say what you consider as fitness? એટલે જે પણ હોય દરેકને અલગ અલગ માન્યતા હોય છે, બરાબર? So I have a different perception about fitness probably than you have. Can any one of you just share, volunteer to share, as what is fitness for you? Anybody? The smartest guy or the girl? Nobody's an old guy here, by the way. Who's the smartest person? Anybody can volunteer to say what is fitness for you. Zaruri nathi ki it is correct or it is not correct. Perception. Anybody? Yes, sir. 60 વર્ષની ઉંમર થઈ જાય હા એમ છતાં ટીચરનો ઘસારો ના થાય એ ફિટનેસ. અરે બાપરે, તમે તો એકદમ મને મારી નજીક જ આવી ગયા. હું તો 80 વર્ષ સુધી કહું છું. એટલે હાઈફા સિટીમાં હું જ્યારે ઇઝરાયલમાં ભણેલો એક વખતે આઈ વોઝ અ રોટરી સ્કોલર, તો રોટરી ક્લબમાં આઈ યુઝ ટુ ગો એન્ડ ગિવ ટોક્સ. એટલે હાઈફા સિટીમાં એક વ્યક્તિએ મને Do I operate it or what do I do? Sure. So till then I continue to chat, right? Okay. So Sahib, Haifa city ma. So this guy was 83-year-old. He was showing me around the city, and he was driving his car, a sedan, a real sedan, not the kind of compressed kind of stuff. It was a real sedan. He was driving at 100 miles per hour, and he was giving kind of run for the spirits of the younger ones. And જ્યારે કોઈ યંગ છોકરો એમને દેખાય ને સ્પીડ આપે ને he gives that fight. So I'm not talking about his ability to drive, but at 83 years the kind of agility one has to drive a car at this speed was definitely of higher level of fitness. So I fully agree with you. Any other person till my presentation gets set up wants to share? બીજું કોઈ 60 વર્ષની ઉંમરમાં વિધાઉટ એની ટ્રબલ એક વ્યક્તિ પોતાનું કામ કરી શકે વિધાઉટ બિંગ ડિપેન્ડન્ટ ફંક્શનલી, એ તમારા માટે ફિટનેસ છે. બીજા કોઈ? એનીબડી એલ્સ? ઇન્ટરેસ્ટિંગ. લેડીઝ, યંગ બોયઝ? યસ સર. According to my view, Sarah. person who can get up early in the morning, mentally well, and can go for a walk, is always agile throughout the day, having no constipations, nothing, any side effects of the body, and do his work wholeheartedly with full of mind, is mentally healthy, physically healthy. તો આવી વ્યક્તિ છે કોઈ કે જેને કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં? Not a single guy here. So does it mean that nobody is fit or something? Everybody is not 100% fit here. Okay. So this is your sort of My view. operational definition. So you have a higher aspiration to sort of scale all the time. Great. Excellent. Okay. So yeah, you want to say something? No. Okay. I was just arranging for the All right.
So, in the interest of so therefore, I'll try to sort of give you some scientific definitions also, so that some of those messages you can take home as to what the scientific world also think about in terms of fitness. Especially, कोई बिल्कुल अनफिट हो तो तुमने खबर पड़ जाएगा बिल्कुल अनफिट है. हाँ, आटली उम्र में तो आटलू तो चालू ज જોઈએ. So you can tell, but you probably cannot objectify as to what is the level of fitness. So I will just give some of those, highlights. But before that, let me also give you some other twists. Okay, I'll deal with some of these, issues. Ab crunch કરવું જોઈએ કે નહીં? બધાને સિક્સ પેક તો આમ સપનામાં તો જોઈએ. બરાબર ને? એવી ભાગ્ય કોઈ વ્યક્તિ હશે કે સપનામાં પણ પોતાને અને અરીસાની સામે ઊભા થઈને પેટને અંદર ના કરે. આવી વ્યક્તિ કદાચ ના જ હોય. બરાબર? અને the commonest exercise people do is an ab crunch. So do you think ab crunch will make your tummy flat? Think about it. Okay. એ પણ માન્યતા છે કે એટલી બધી કસરત કરો જ્યાં સુધી પરસેવો ના થાય ને, બિલકુલ એકદમ મને જર્સી ભીની ના થઈ જાય, બિલકુલ આમ તમે શું કહેવાય આ પેલા in that movie भाग मिल्खा भाग Bhagma, that was a measure of his athletic performance. But maybe that was relevant at that time. But so that's another sort of perception of the belief. I will talk about it. खास करने ladies do not want to lift weights. Okay, because they feel they'll get big muscles like this. Okay. Evidently, there are thousands of perceptions. Some of them are sort of relatively correct, some of them are not so correct. So I'll address some of them. If you have more questions, I'll be happy to handle them later through page 1. So I'm coming to a fundamental point here, which is based on evidence and science. I'm going to talk about fitness in the perspective of what the gentleman said. What's your name, sir? पंकज Bhai Kayu Jim. I'm going to talk about fitness in the perspective of health and disease, not in the perspective of how we perform in an athletic event or a competition. But that's another level of fitness. I think we are not set here to discuss those stuff, right? So please remember that we have our own genetic potential. Genes, એટલે વારસાગત જે પ્રવૃત્તિઓ આવ્યા છે શારીરિક અને માનસિક, એ genes થ્રુ આવે છે. બરાબર છે? That's fixed. એમાં મારું કોઈ પણ I don't have anything to as to what genes I have inherited. My father was diabetic. I have those diabetic genes. My grandfather, maternal side, died of bronchial asthma. I have those genes that I have inherited. Okay, so I cannot do anything about that, but I can do something. The amount of food I eat and the amount of physical activity I do are in my hands. So what happens is, આ બંને જીન સાથે interact કરે. This is how the evolution has happened. Okay, and then આ chemical લોચા કહેવાય ને, chemical લોચા થાય. Chemical લોચા થઈને આજની તારીખમાં એક બહુ મોટી બીમારીનું જડ છે જે ઉભરે છે, called insulin resistance. I'm coming to the point directly. I'm not going to much deeper science. So એનાથી શું થાય છે? What happens is, we have a massive epidemic of cholesterol surge, okay, across the country and the world. We have a massive problem of atherosclerosis. Then a cardiologist ne paisa mole se very nice. We need cardiologists, but at least I think if we know it early, we can probably prevent some of these, hypertension, heart disease, and stroke and stuff. Uric acid, je baat hai, uric acid gout is actually mediated through the same mechanism. I'm not going to deeper. If there are doctors, I'll be happy to discuss the biochemical, and the physiological phenomena that happen, but it's not the scope of this discussion now. And then diabetes. અત્યારે ભારતવર્ષમાં 67 million diabetics established છે, estimated, and 77 million borderline છે. એટલે આપણામાંથી
અમુક જણ તો ડાયાબિટીક હશે, નહીં તો બોર્ડરલાઇન જરૂર હશે. ઓકે, obesity is emerging in India. Please remember, Indians, they may not look obese this way, but they look obese this way. Okay, એટલે you can actually go on the street and observe men. Don't look at women. Look at men and see out of 10 how many have a flatter tummy and how many have a convex tummy. They may be slender. The arms may be slender. Arms patra hase, but पेट तो बाहर हसे. This is the biggest problem of Indian subcontinent. Okay, so a central obesity is more dangerous than global obesity. Okay, this is a common problem of women in India. Polycystic ovarian disease syndrome. Okay, એના લીધે infertility ને ઘણું બધું. So I'm not going to details. Many cancers and any સાથે gallbladder disease, osteoarthritis, knee problems. પછી સાહેબના clients, mental health patients એટલે લોકોને વા હોય, લોકોને ડાયાબિટીસ હોય તો 50% ડાયાબિટીક લોકોને કોક ના કોક ડિપ્રેશન અથવા એન્ઝાઇટી ન્યુરોસિસ ના પ્રોબ્લેમ તો હોય જ. એ ભલે માને કે નહીં માને. ઓકે, એન્ડ મેની અધર્સ. ઇન્ડિયામાં બીજા દેશો કરતા, સ્પેશિયલી વેસ્ટર્ન વર્લ્ડ કરતા ઇન્ડિયામાં કમ સે કમ 10 વર્ષ પહેલા એવરેજ એજ ડાયાબિટીસ થાય. This is given. Okay, so if an average age of 45 years in Europe has diabetes, in India the age will be 35, something like that. So body weight આમ તો માન્યતા છે જ, which is scientific, that if you have obesity, you have more weight, the likelihood of diabetes is high. But in India, if at a relatively lower body weight than Europeans and Americans, Indians have diabetes. એટલે આપણને લાગે કે મારું તો વજન બહુ નથી એમ, પણ ડાયાબિટીસની શક્યતા ખરી, depending on what is your relative body weight. That's because of the central obesity. Indian babies, 1/3 of our babies are still underweight. They are born low birth weight. પછી જન્મ પછી એ લોકોને શું પછી there are so many ways of feeding, and overfeeding the baby. So please remember that underweight is also a risk factor for developing diabetes and metabolic disorders when the child grows up. Not necessarily only obese people have diabetes, underweight people have equal propensity of developing diabetes and other metabolic disorders when they grow up. So therefore માતાઓની care, સેવા બહુ જરૂરી છે, so that we do not give rise to low birth weight babies. All right, we are sedentary people. One of the studies that national studies Madras Diabetes Research Foundation with ICMR has completed, it says 90% of Indians are sedentary. Sedentary એટલે બેઠેલું જીવન. ઓકે, એટલે મારી મમ્મી કહે છે હું તો એટલું બધું કામ કરું છું. કામ એટલે કામ એટલે physical inactivity નથી, but physical exercise નથી યાર. So I'm going to talk about some of those issues. Socio-cultural issues છે. We like whites. We like everything white. We like white skin, we like white clothes, we like white rice, we like everything white. Please remember, Kadas Devangshi when we cover that. Okay, this is a social problem we have. Okay, fasting સાથે I'm not going to discuss whether fasting is good or bad, but fasting ma people do modulations, like you have falari chevdo ખાંડ સાથે wrap કરી, you have every kind of food item that sort of soothes your taste buds. Okay, but also helps you stick to your religious beliefs. Okay, you have distorted the religious the processes to your taste buds. Okay, and of course sweet means celebration in our country. કોઈ પણ celebration હોય sweet વગર ચાલે નહીં. Please understand that India is the second largest producer of sugar in the world after Brazil, but India is the largest consumer of sugar in the world. Okay, and India today has more than 800 metric ton surplus of sugar in the country. એટલે government, after a lot of activism, has
increase the subsidy from 3,200 rupees per ton to 4,000 rupees per ton, so that the same sugar which is surplus can be sold to us at a lesser price. Or તમે 5 કિલો આટા લો ઘઉંનો લોટ તો સાથે 1 કિલો sugar free મળે. It comes from subsidy. Please remember that. So sugar is a big culprit. I'm not going to cover that. I think Devangshi madam will talk about that. But this is our cultural problem. Okay, these are our challenges. All right. Now, I'm coming to fitness. Anytime you feel boring, you can yawn. Please remember that. All right. So this is a kind of a scientific definition of physical fitness. Physical, mental fitness I have covered karana chai. It says the ability to carry out daily activities. ગુજરાતી હું લગાતાર બોલું ને તો પછી અટકી જાય યાર. हिंदी અને હિન્દી બોલું તો તમને લાગે કે બંગાળી બોલું છું. વાંધો નહીં. So don't go to all these definitions. એમાં જવાની જરૂર નથી. ફૂર્તિ સાથે, પાવર સાથે આપણે કોઈ પણ ડેલીનું જે પણ કામ છે એ કરી શકીએ. એ ટૂંકમાં સાયન્ટિફિકલી ઓલ્સો ફિટનેસ. ઓકે, હવે એમાં શું છે, એમાં એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ લખેલી છે, એ કે છે મીટ અનફોર્સિન એમરજન્સીસ. એમરજન્સીમાં દોડી શકીએ તો ફિટનેસ છે. હવે એમરજન્સી થશે. એક રિસેન્ટલી હું રહું છું જે એ 8 માળ પર રહું છું, એટલે 9 સ્ટોરી બિલ્ડિંગમાં 8મી મંજિલ પર રહું છું. અને there was a Bhutan, earthquake, and I was running down. Fortunately, my mother-in-law who stays with me was with my sister that day at the 4th floor. So I was imagining, how is she getting down? But she's very fragile. She's immobile. So still, my sister could manage to bring her down. Now, if at 60 years of age, સાહેબ, તમે જ્યારે earthquake આવે ને, તમે 8 મંજિલથી દોડીને નીચે આવી શકો તો એને ફિટનેસ કહેવાય. બરાબર છે ને? ના આવી શકો તો પ્રોબ્લેમ છે, એટલે ફિટ નથી આમ. સો મીટ અનફોર્સિન એમરજન્સીસ. એન્જોય લેઝર ટાઈમ પરસ્યુટ્સ. તમે રમો છો, હા, તમારા ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન જોડે તમે રમો છો, એટલે યુ શુડ બી એન્જોયિંગ. તમે પછી શ્વાસ પકડીને પછી રમો તો પછી બાળક તો રમે છે અને એન્જોય પણ કરે છે, પણ કદાચ તમે પછી એમ વિચારો છો કે પફ ક્યાં કરવું, પફને શોધવું પડે ને પછી. એટલે એન્જોય ધ રિક્રિએશનલ પરસ્યુટ્સ ઇઝ ઓલ્સો ફિટનેસ. તમે એન્જોય નહીં કરી શકતા હોય તો કશું પ્રોબ્લેમ છે. સો ધીઝ આર સમ પાર્ટ ઓફ ડિફરન્સીસ. એમાં બે ટાઈપની ફિટનેસની હું વાત કરું છું. એક જે ઓલિમ્પિક પ્લેયરની ફિટનેસ હોય એ સ્કિલ રિલેટેડ હોય છે. આવું છું. We are not talking about it. We are talking about health related fitness. બરાબર છે ને? 60 સાલની ઉંમરમાં જરૂર પડે તો દોડીને બસ પર ચડી શકીએ એટલી હાર્ટની કેપેસિટી હોવી જોઈએ કે ઓક્સિજન પંપ કરી શકે. બરાબર? એને કહેવાય કાર્ડિયો રેસ્પિરેટરી ફિટનેસ. એ હોવી જોઈએ. એટલે એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આવતું હતું, કયો જબરદસ્ત ભૂલી ગયો કે 60 साल का जवान के 30 साल का बूढ़ा है, समथिंग like that sort. So that talks about cardiorespiratory fitness. Muscular endurance, I'm coming to that. Muscular strength, body composition. આ 5 વસ્તુની હું એક્ઝામ્પલ આપીશ, પણ સાથે હું કહું છું કે સ્પોર્ટ્સ વર્લ્ડમાં ફિટનેસ એટલે શું ગણાય? એજિલિટી હોય, બેલેન્સ એટલે પોસ્ચરલ બેલેન્સ, પછી કોઓર્ડિનેશન, આઈ હેન્ડ ફીટ મૂવમેન્ટનું કોઓર્ડિનેશન હોય, speed, sprinting, power, forceful activities, and reaction time. એટલે પિસ્તોલ ચાલે એટલે સ્પ્રિંગ કરવાનું. That's a reaction time. બરાબર છે? આવું બધું જોતા હોય છે. I'm not going to deal with that. I'm going to give you examples about health related fitness. Cardiorespiratory example. 1 મિનિટમાં તમારા દિલ કેટલી વાર ધબકે છે? એટલે દિલ તો બહુ કારણે ધબકી શકે. There are many reasons why heart beats, but એ જે ધબકારો છે physiologically at rest કેટલી વાર ધબકે છે? The point is, at rest, normally
વકરા જેટલા ઓછા હોય એટલું ફિટનેસ. ખ્યાલ આવ્યો? લેસ નંબર ઓફ હાર્ટ બીટ્સ એટ રેસ્ટ. એટલે તમે બેઠા છો, અડધો કલાક આરામથી બેઠા છો, હાર્ટ બીટ જુઓ, એ 70 છે ધારો કે સાહેબ, અને તમારી પાસે સાહેબ બેઠા છે, એમની ઉંમર તમારા કરતા 2-3 વર્ષ વધારે લાગે છે. બહુ ને ઓછી છે. હા કદાચ. હા એટલે ના, એટલે ચશ્મા મારે ચશ્મા 6 મહિનાથી મેં બદલાયા ઓછી છે. એમના કરતા ઓછી ઓછી. તો સાહેબ તમારી એટલે તમારું ધડકન 60 હોય ધારો કે, અને ભાઈ બેની ઉંમર લગભગ સેમ જ છે એમ માનું છું, ચલો ને. ઓકે. તો સાયન્ટિફિકલી તમારી ફિટનેસ વધારે. હેલો, સો ધી ટાર્ગેટ શુડ બી ટુ રિડ્યુસ ધ રેસ્ટિંગ હાર્ટ રેટ. અને એની બીજું ઇમ્પ્લિકેશન છે, હું કહું છું પછી, નથી એક બે સ્લાઇડ પછી કહું છું કેમ. ઇટ મે માય બી સરપ્રાઇઝ. ધેટ્સ વાય. ઓકે, મસ્ક્યુલર એન્ડ્યોરન્સ એક્ઝામ્પલ આપું છું. કોઈ પણ કામ, કોઈ પણ એક્ટિવિટી, એક પર્ટિક્યુલર આખા બોડીમાં મસલ જ છે, બરાબર? એક સ્પેસિફિક મસલ કેટલી વાર એને ઉઠાવી શકે કે કોન્ટ્રાક્ટ કરી શકે, એ એન્ડ્યોરન્સ રાખે. ઓકે, ધારો કે તમે બાજારથી ઘરે આવો છો બેગ લઈને, મસલ કોન્ટ્રાક્ટ કરે છે, રાઈટ? જરૂરી નથી, એ તો બહુ લાઇટ બેગ છે એટલે 4 કિલો 5 કિલો, પણ કેટલી વાર સુધી તમે એને કેરી કરી શકો? યુ કેનોટ કેરી ઇટ ફોર 5 hours, રાઈટ? યુ કેન કેરી ઇટ ફોર half an hour. That is endurance, muscular endurance. એ કાર્ડિયોરેસ્પિરેટરી એન્ડ્યોરન્સ અલગ. પછી સ્ટ્રેન્થ, કેટલું ઊંચકી શકો, દેટ ઇઝ સ્ટ્રેન્થ. પછી કમ્પલ્શન, આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે ફોર ફિટનેસ. પીપલ ડુ નોટ રિસ્પેક્ટ ઇટ મચ. બોડીનું જે વજન છે, એ વજન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયેલા છે ઇન યોર મસલ્સ, બોન્સ અને ફેટ્સ, બરાબર? એનું એક પ્રોપોર્શન છે. ફેટનું પ્રમાણ મેલ્સમાં 14 થી 18% હોય એટલે નોર્મલ ગણાય, પણ ઇન્ડિયામાં આવું હોતું જ નથી. એથ્લીટની વાત નથી કરતો, એવરેજ માસેસની, કેમ કે અમે લોકો તો હજારોમાં માપ્યા છે ફેટ્સ. ઇન્ડિયન મેલ્સ એવરેજ 25, 26, 30 થી નીચે હોતા જ નથી. એટલે મસલ છે જ નહીં, દેખાય બહુ પાતળા, બરાબર, પણ દિખાવા में ना जाओ, फैट के मेजरमेंट पे जाओ. Ladies usually 20 to 25% fat is considered normal. Ladies have more fat in the body, but in India it's much higher. એવું નથી કે they have more body weight. They may be still actually underweight. You never know. But muscle નું પ્રમાણ જે છે એ ઓછા હોય તો ફેટ નું વધી જાય. That's disproportionate body composition. Okay, એને સુધારવાનું છે ફિટનેસ લાવવું હોય તો. એની વાત કરું છું. પછી ફ્લેક્સિબિલિટી, કેટલું તમે, એટલે 60 વર્ષની ઉંમરમાં સાહેબ ઉપરથી એક સુટકેસ ઉતારીને ભરીને પછી ટ્રાવેલ કરવાનું હોય તો ફ્લેક્સિબિલિટી જોઈએ, બરાબર? પછી બાળકને કહે કે ના મને આ ઉતારી આપો તો એટલે ફ્લેક્સિબિલિટી નથી, એટલે ફિટનેસ ઘટી ગયું, બરાબર? આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ ચાલશે? ઓલરાઈટ. એક બીજી વસ્તુ છે, એને મેટાબોલિક ફિટનેસ કહેવાય. એમાં હું જતું નથી, આ ડોક્ટરો વાપરે છે. તમે ઓક્સિજન જે આપણે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ, ઓક્સિજન આ પ્રાણવાયુ છે, બરાબર? આ ઓક્સિજન જે કન્ઝ્યુમ કરીએ છીએ એના પ્રમાણે કેટલા ટકા બોડીના ફ્યુઅલ્સ જે અમે લોકો ખાઈએ છીએ ને, ખાદ્ય જે ખાઈએ છીએ, અલ્ટિમેટલી શું થાય છે? ભરી જાય છે, બરાબર ને? કયા હારમાં કયા રેટમાં ભરે છે, ધેટ ઇઝ મેટાબોલિક ફિટનેસ. એટલે મીનિંગ એમ કે ધારો કે તમે બેઠા છો તો અમુક પ્રક્રિયાઓ ચાલે છે, શ્વાસ ચાલે છે, ધબકારો ચાલે છે, મગજ ચાલે છે, બરાબર? એક એનર્જી એક્સપેન્ડિચર છે, ખર્ચો થાય છે ને, શક્તિ જાય છે. એ બેઠા બેઠા વધારે જાય એટલે તમારા ઓવરઓલ ફિટનેસ વધારે. એટલે રેસ્ટિંગ એનર્જી એક્સપેન્ડિચર વધારે હોય તો પણ ફિટનેસ, પણ એમાં તમે કશું કરી શકતા નથી. એ જીનની ઉપર છે, વારસાગત હોય. ઓકે, એમાં આપણને એ છે. ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ અ મેડિકલ પર્સપેક્ટિવ. ઓકે બાબા,
these three are very important facts I'm giving you as takeaway messages. મેં ઓલરેડી કહી દીધું, રેસ્ટમાં હાર્ટ રેટ ઓછા હોય એટલે હાયર ફિટનેસ, બરાબર? એટલે ટાર્ગેટ એ રહેવા, એટલે બધા શીખી જવાનું બધાને. આજકાલ તો પેલા મોબાઈલમાં હોય છે, મોબાઈલમાં આજકાલ એપ હોય છે કે તમે માપી શકો તમારા હાર્ટ રેટ, એટલે આમ મૂકશો એટલે આવી જશે, બરાબર? પછી ઘણી બધી સ્ટડીઝ થઈ ગઈ છે, રિસર્ચ થઈ ગયું છે, એમાં આ ઓલમોસ્ટ પ્રમાણ થયા છે કે હાર્ટ રેટ રેસ્ટમાં વધારે હોય તો એની મોર્ટાલિટી વધારે, એટલે અર્લી ડેથ, પ્રીમેચ્યોર ડેથ, વહેલા તકે મૃત્યુ પામવાની શક્યતા વધારે, હાર્ટ રેટ વધારે હોય તો. એટલે ફિટનેસ લાવવું હોય તો હાર્ટ રેટને નીચે લાવવું પડે. હાર્ટ રેટને નીચે લાવવો હોય તો શું કરવું પડે? નીચે જુઓ. સેડેન્ટરી ટાઈમ, બેઠાલું જીવન ને ત્યાગ કરવું પડે. ઓકે, બેઠાલું જીવન ત્યાગ કરો તો રેસ્ટમાં હાર્ટ રેટ ઘટી જશે. એટલે તમે અત્યારે દોડો તો હાર્ટ રેટ વધશે, બરાબર? એ નોર્મલ વસ્તુ છે, પણ પછી રેસ્ટમાં આવી જાઓ તો હાર્ટ રેટ આજુ નીચે આવી જશે બાય ટ્રેનિંગ. Then your chances of premature mortality will reduce. એ ફિટનેસ લાગે. ઓકે, એટલે બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ લાગે છે તો મેં વગાસા Alright, so I will end with the fitness myths, okay? બહુ સ્વેટિંગ કર્યું, બહુ દોડ્યું, બહુ ઉપર ખબર કર્યું, બહુ પટાણ, એટલે પરસો થવા જોઈએ, બરાબર? તો ઇટ્સ અ બિગ મિથ. કેમ કે સ્વેટિંગ ડિપેન્ડ કરે બહારની ટેમ્પરેચર ઉપર. બહાર ટેમ્પરેચર વધારે હોય તો સ્વેટિંગ વધારે થાય. બીજું, તમે કેટલું અંદર કેટલું માસ્ક્યુલર એક્ટિવિટી કરો છો એની ઉપર પણ હોય. બહાર એસી ચાલતું હોય તો સ્વેટિંગ તો થાય નહીં. તો ક્યારે એમ પણ બને કે ડિહાઇડ્રેશન થઈને તમે લપસી જાઓ, ખબર જ નહીં પડે. એમ પણ ડાયાબિટીક પર્સન હોય કે હાઇપરટેન્શન વ્યક્તિ હોય, બહુ એક્સરસાઇઝ કરે છે, બહાર ટેમ્પરેચર એને એસીમાં છે તો ખબર જ નહીં પડે ક્યારે શુગર ઘટી જાય કે ડિહાઇડ્રેશન થઈ જાય, બરાબર? એટલે આ જરૂરી નથી. વ્યક્તિથી વ્યક્તિ સ્વેટિંગ વેરી કરે છે. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડિટેલ્સ. ઓકે, ગોલ શું હોવું જોઈએ કે મોડરેટ અથવા હાઈ ઇન્ટેન્સિટી, તમારી શક્યતા જેટલી છે એ પ્રમાણે 3 થી 5 દિવસ વીકલી ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરવા જોઈએ. ઇન્ડિયા માટે ખાસ આ રિકમેન્ડેશન છે કે કમસે કમ 1 કલાક ડેઈલી. અને 1 કલાક એક સાથે નહીં હોય તો પણ ચાલે. એ સાહેબ કહેતા હતા કે હું ફિટ દેખાઉં છું. એકચ્યુઅલી મારી પાસે ટાઈમ નથી, મારું બહુ ટ્રાવેલિંગ જોબ છે, મારી પાસે ટાઈમ જ નથી જીમ જવાનો. ઓકે, પણ સવારથી સાંજ સુધી હું ગણું છું મારા સ્ટેપ્સ કે ક્યારે 15,000 થઈ જાય, ક્યારે 20,000 થઈ જાય. કેમ કે હું એવી રીતે હું ચાલતો જાઉં અને મારી પાસે આવી સીટ નથી, હું કામ કરું છું, એટલે એમાં પણ એનર્જી ખર્ચા થાય. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ડુ મોડરેટ ટુ વિગોરસ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી. એનીથિંગ યુ લાઈક, એન્જોય 3 to 5 days in a week. ઓકે, લેડીઝ માટે ચરબીને કાઢવી હોય તો થોડીક મહેનત કરવી પડે. અને જીમ જવાની જરૂર નથી, થોડુંક વેઇટલિફ્ટિંગ એટલે ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન બનવાની વાત નથી કરતો. આ બોટલ છે ને, આ 1 કિલોની બોટલ છે, બરાબર? એને પણ તમે ઉંચકો તો થોડુંક તો સ્ટ્રેન્થ આવે, બરાબર? એટલે મસલ બિલ્ડિંગ એટલી સહેલી નથી. મસલ બિલ્ડિંગ બહુ અઘરું કામ છે. બહુ પરસ્યો થઈ જાય લોકોને, બહુ બિલ્ડિંગ કરે અને આ દિશામાં બાઇસેપ જોઈએ, બાઇસેપ બને ને, બરાબર? એટલે એમાં બહુ સાયન્સ છે, એમાં હું જતો નથી. કેટલા રેસ્ટ આપે છે, કયા ટાઈપની એક્સરસાઇઝ કરે છે, બધામાં ડિપેન્ડ કરે છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું ખાય છે. बिना खावा वगैरह मसल बने नहीं, बिना प्रोटीन बिना कार्बोहाइड्रेट मसल बने नहीं. અને એક્સરસાઇઝ પહેલા શું ખાય છે, એક્સરસાઇઝ પછી શું ખાય છે, આપણા સ્પોર્ટ્સ ન્યુટ્રિશનની વાત છે.
ખાલી વેઇટ લિફ્ટિંગ કરવાથી માસલ બનીને બહેનો થોડું વેઇટ લિફ્ટિંગ કરજો એમ, પછી યંગ લાગશે તમને બહુ. 60 સાલમાં you will still look good to look at yourself on the mirror. Okay, right. Ab crunches. સાહેબ તમારા માટે. ઓકે, પહેલી વસ્તુ તો આ છે કે પેટમાં ચરબી એટલે જમા થાય કેમ કે આ ડિપેન્ડન્ટ પાર્ટ છે, કેમ કે આ પેટ તો હલતું નથી. આ બેલી ડાન્સર હોય તો અલગ વસ્તુ છે, બાકી હાથ પગ બધું હલે, પેટ હલે નહીં, એટલે ફેટ ત્યાં જઈને જમા થાય. બે જાતની ફેટ છે, એક ચમડીની નીચે છે સબક્યુટેનિયસ, અને એક વિસરલ ફેટ એ પેટની અંદર હોય, એ બહુ ડેન્જર હોય. એ તો એક હોટ ફર્નેસ જેવા છે, એની અંદર કેમિકલ લોચા હંમેશા 24 કલાક ચાલતું હોય, બરાબર. બહાર આમ ચમડીની નીચે ફેટ હોય ને એમાં વાંધો નથી. હા, તો ભવ્ય દેખાય, આમ સારા દેખાય, બહુ ખાનદાની દેખાય, સારું લાગે, બરાબર. પણ આ પેટની અંદર ચરબી હોય ને તો કેમિકલ લોચા વધારે છે, એને પછી કાઢવું પડે. ફેટ લોસ કેવી રીતે થાય? નંબર 1 પ્રિન્સિપલ, ચરબી કાઢવી હોય બધા માટે, ઓકે, કેટલી મહેનત કરો છો? એટલે મગજથી નથી, આ ખરેખર લેબર વર્ક છે, શારીરિક મહેનત. જેટલી મહેનત એટલી ચરબી બહાર જશે. કેવી રીતે કરવાની છે એમાં અલગ તરીકા છે, પણ એમાં જતો નથી. પણ પ્લીઝ રિમેમ્બર, નંબર ઓફ કિલોમીટર્સ determines how much fat you lose. એમાં એક હજુ વસ્તુ છે કે ઇન્ટેન્સિટી જરૂરી નથી. બહુ લોકો ફેટ તો આજે એક જ દિવસમાં 5 કિલો કાઢીશ એટલે ખૂબ દોડે, પછી 5 મિનિટ પછી લપસી જાય, એવું ના. એટલા જ ડિસ્ટન્સ તમે ધારો કે તમે ધીમે ધીમે જાઓ ને, 5 કિલોમીટર તમે 5 કલાકમાં જાઓ કે 50 મિનિટમાં જાઓ, કેલરી બર્નિંગ જે તમારી શક્તિનો ક્ષય થાય ને એ એક સરખી જ થાય. એટલે ટૂંકમાં કહું છું, 100 કેલરી બર્ન કરવી હોય, એવરેજ 70 કિલો 80 કિલો માણસ હોય તો લગભગ 1 માઇલ ગણો. 1 માઇલ એટલે લગભગ 1.6 દોઢ કિલોમીટર ધરવાનું. દોઢ કિલોમીટરમાં સાહેબ જેવા એક હોય ને, તમારે 70 કિલો ને 72 કિલો તમારું વજન, જો દેખાય નહીં, જો 70 રાખે છે એમ દેખાય તમને 75. સો એનીવે, સો અરાઉન્ડ 70-75 કિલો વજન હોય તો 1 માઇલ એટલે દોઢ કિલોમીટર ચાલે તો લગભગ 100 કેલરી થાય. તમે સ્પીડમાં દોડો કે આરામથી ગાયન કરતા ચાલો તો પણ 100 કેલરી બર્ન થશે. એટલે આ કામ બહુ સહેલું છે, વેઇટ રિડક્શન બહુ સહેલું છે ભાઈઓ બહેનો, કહું છું આ બહુ સહેલું છે. ખાલી આ ફંડામેન્ટલ સમજી જાઓ, ઓકે. જેટલું ચાલશો એટલી કેલરી બર્ન થશે. ડિસ્ટન્સ, ઇન્ટેન્સિટી જરૂરી નથી, એટલે જેટલું થાય એટલું કરવાનું. ઇન્ટેન્સિટી વધારીએ તો એક ફાયદો છે, આ હૃદય છે ને એ મજબૂત બને. એ ફંક્શન જુદું છે, બરાબર. ઇન્ટેન્સિટી ધીમે ધીમે તમે વધારશો તો યોર હાર્ટ વિલ બી સ્ટ્રોંગ. પછી 60 સાલમાં સાહેબ દોડીને તમે બસમાં ચડશો તો ગભરાહટ નહીં થાય, એ કાર્ડિયો રેસ્પિરેટરી આવી. ઓલરાઈટ, પ્લીઝ રિમેમ્બર, ખાલી આમ કરવાથી અહીંથી ફેટ ના જાય. એવી રીતે તમે ખાલી એપ ક્રંચ કરવાથી, આઇસોલેટેડ એક્સરસાઇઝ કરો તો ફેટ લોસ નહીં થાય, ગેરંટી છે, ઓકે. લોકો આમ કહે ને કે નહીં તો પૈસા વાપસ, હું એ કહું છું પૈસા વાપસ. હા, તો જેટલા પૈસા તમે એક એક્સરસાઇઝ કરવામાં ખર્ચ્યા ને એટલા પૈસા આપણે આપી દઈશું, નહીં થાય, ઇમ્પોસિબલ. એટલે આખી બોડીની એક્સરસાઇઝ થશે. એટલે વોકિંગ, રનિંગ, સાયકલિંગ જે કરવું હોય ડિસ્ટન્સ કવર કરવું પડે, બરાબર છે. ઓલરાઈટ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો મચ ઇન્ટુ ઇટ. ખાલી એટલું જ યાદ રાખજો, જે ખાલી જે ટમી છે ને, ટમી ફેટ છેલ્લે જાય, પહેલે આવે છેલ્લે જાય છે, ઓકે. એટલે આ મહેમાન બહુ જબરા છે, એને કાઢવા હોય તો પહેલા શરૂઆત થોડીક લાંબી કરવી પડે, ઓકે. ઓલરાઈટ, બેસ્ટ ઓપ્શન એરોબિક
એરોબિક એટલે એરોબિકમાં દોડવાનું, સાયકલિંગ, જોગિંગ ને બધું આવે, ડાન્સ કરો એ બધું ચાલે. અને રેઝિસ્ટન્સમાં વેટ ટ્રેનિંગ હોય, દાદર ચડો, બરાબર, જેમાં હેવી થોડુંક એક્ટિવિટી હોય એવા તમે કરો. તો એ બંને મિક્સ કરો એટલે થોડુંક રમવાનું પણ, એન્જોય પણ કરવાનું. ખાલી એક જ કામ કરવાનું રોજ, ખાલી હું 4 કિલોમીટર ચાલીને આવ્યો, બહુ મજા નથી. થોડુંક મિક્સ કરવાનું. એનું સાયન્ટિફિક ફેક્ટ છે, એમાં ડિટેલ્સમાં જતો નથી. ઓકે, આ યંગસ્ટર્સ માટે છે. હવે અમુક યંગસ્ટર્સ બેઠા છે પાછળ. મશીન હોય એટલે બહુ ગમે. દરેક હોટેલમાં તો જીમમાં એક મલ્ટી જીમ હોવા જ જોઈએ. એટલે મશીન ગીવ યુ બેટર વર્કઆઉટ દેન ફ્રી વેઇટ્સ ઓર બોડી વેઇટ્સ. આ એક ખોટી માન્યતા છે. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડિટેલ્સ. અને અમુક લોકો એરોબિક કરે, 1 કલાક એક્સરસાઇઝ કરે અને પછી 1 કલાકમાં ધારો કે 100 કેલોરી બર્ન કરે ને પછી 500 કેલોરીનું બર્ગર ખાય. ઓકે, ડોક્ટર એટલે ફિટનેસ નહીં થાય, ચરબી કાઢે કામ. ઓકે, સો આઈ એમ લિવિંગ હિયર. There are some tips for you to take home. એક્સરસાઇઝ કરશો, બ્લડ પ્રેશર ઘટશે, કોલેસ્ટ્રોલ ઘટશે, ચરબી ઓછી થશે, ડાયાબિટીસ પ્રિવેન્ટ ના થાય. જેને ડાયાબિટીક જીન છે, મા બાબાને ડાયાબિટીસ હોય તો ડાયાબિટીસ થવાની શક્યતા બહુ હાઈ, પોસ્ટપોન થઈ શકે. એક્સરસાઇઝ ના કરો તો 35 સાલમાં થશે, એક્સરસાઇઝ કરો તો 55 સાલમાં થશે, પણ કંટ્રોલ થશે. ઓકે, એટલે આ હકીકત છે. મોર એક્ટિવિટી, હાર્ટ એટેકથી બચી શકો. અમુક કેન્સર્સમાં પણ અસર દેખાવા મળે છે. ઓકે, સાહેબ કહે છે પછી એક્સરસાઇઝ કરવાથી મેન્ટલ હેલ્થ પણ ઇમ્પ્રૂવ થાય. ઓકે, સેન્સ ઓફ વેલબિંગ થાય. કેમ થાય એ પણ કહું છું. ઇફ યુ ડુ રિયલ ગુડ એક્સરસાઇઝ every day on a regular basis, you get the same feeling after exercise as you get when you have narcotics or alcohol or morphine. એ પ્રમાણ છે. અને એનું કારણ પણ આપણને ખબર છે કે કેમિકલ લોચા છે બધું ને. એ કેમિકલ્સને એન્ડોર્ફિન કહેવાય. એન્ડોર્ફિન બોડીમાં રિલીઝ થાય, નાર્કોટિક્સથી પણ થાય અને બહુ ઇન્ટેન્સ એક્સરસાઇઝ કરવાથી પણ થાય. આ ફોકટનું છે, બરાબર. આમ મજા લેવી હોય સેન્સ ઓફ વેલબિંગની તો ફોકટિયા લઈ લો. ઓકે, દરેક એક્ટિવિટીમાં પછી એન્જોયમેન્ટ થાય. ફોલ્સ, કેમ કે તમારે યાદ છે મેં કીધું હતું સ્કિલ રિલેટેડ ફિટનેસ એટલે એજિલિટી વધે, કોઓર્ડિનેશન વધે, રિએક્શન ટાઈમ ઇમ્પ્રૂવ થાય. એટલે ઓલ્ડ એજમાં સાહેબ 60 સાલ નહીં 90 સાલમાં પણ તમે 100 કિલોમીટર સ્પીડમાં ગાડી ફેરવી શકો. એટલે risk of injuries are less, functional limitations are less. Somebody wants to know what is a moderate exercise. Moderate exercise એવી છે, તમે એમ છે ને આપણે ટેસ્ટ કરીએ છીએ, એને કહેવાય છે ટોક ટેસ્ટ. એટલે તમે એવી રીતે એક્સરસાઇઝ કરો જેમાં તમે વાતો કરી શકો પણ ગાયન નહીં કરી શકો. એ મોડરેટ એક્સરસાઇઝ છે. એટલે લોકોને ખબર નહીં મોડરેટ કરો એટલે મારા માટે મોડરેટ ને તમારા માટે મોડરેટ કદાચ જુદા જુદા હશે. તો તમારા માટે એ જ મોડરેટ જેમાં તમે વાતો કરી શકો પણ ગાયન નથી કરી શકતા. વાતો પણ નહીં કરી શકતા હોય ને તો એ વિગોરસ થઈ જશે. ઓકે, તો ધીમે ધીમે એમાં જવાનું. આ ઇન્ડિયન્સ માટે ગાઈડલાઇન્સ છે. ટૂંકમાં કેવું છે કે 60 મિનિટ આખા દિવસમાં એક્સરસાઇઝ કરશો તો હાઈ લેવલ ઓફ ફિટનેસ પામવાની શક્યતા બહુ હાઈ છે. ડિઝીઝીસથી છુટકારા પાવાની શક્યતા પણ વધારે છે. છોકરાઓ માટે એ છે. ઓકે, અલગ અલગ ટાઈપની સ્પોર્ટ્સ જે પણ કરે એ લોકો ઓકે મોડરેટ કરે, હેવી કરે, કમસે કમ 3 દિવસ અઠવાડિયામાં કરવાનું જ. Beyond 5 years of age, all children must do 1 hour of physical activity at least 3 days in a week. Please, convey to all your kids and kids. All right? That's from me. Start moving. Any questions?
questions, I'll be happy. Thanks.